शिवनाम्नि विभाविते अन्तरङ्गे महति ज्योतिषि मानिनी मयार्थे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरम् मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि स्मृते सकलकल्याणभाजनम् यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। हरि ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमां शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माभवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृताः सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवदारणो भूयासं सेरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिदृष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव त्वमृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुषु श्रोत्रमधो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्मा निराकुर्यां मा ब्रह्मा निर्माकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्य आविरावीर्य एदि वेदस्य मा अणीस्तः श्रुतं मे मा प्रहसीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि व्रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु तद्वक्तारमवतु। ॐ अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो अभिवातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं मे भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवादं सन्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो बुद्भ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनप्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीः। भगवः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं सत्यं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारं मन्या नमस्सद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितवरं ब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितसिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं मूर्तिं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदुस्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गो भूतं यदा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवां परो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी यस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकं सत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात् कर्णाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकर्णद्वारा बहिर्स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येत समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाङ्कजडोपमास्पहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दु सदृशो मायासमाच्छादना तन्मात्रकरणोपसंहरणतो यो भूषु सुप्तु पुमान् रागस्वास्वमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमः नित्यस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया तस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदेव पितृपुत्राध्यात्मन वेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भास्य निलोनलोम्बरमहन्नादो हिमांशुः पुमान् नान्यत्किञ्चित् नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते विभुषतां यस्मात् परस्माद् विभो
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मा त्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादम् अमुष्मिंस्तवे हीनास्य श्रवणात् तदर्थमननाध्यानात् च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मा त्वमहामि विभूतिसहितं स्वादीश्वरस्वतं स्वात् स्यादीश्वर त्वं स्वतः सिद्ध्येतत्पुरनष्टदा परिणितं चैश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलं जनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युव गुरोस्तु मौनं व्याख्यानम् शिष्यास्तु छिन्न संशयाः अङ्गुष्ठतर्जने योगमुद्रा व्याजेन देहिना श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्य दर्शयन्नोवताच्छिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नादं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् ప్రణతోస్మి సదాశివం. ఈ దక్షిణ ఏను కానీ కృష్ణుడు నిద్రపోనియట్లేదుగా మనని. అవునండి, అసలు అది జాగ్రత్త అవస్థలోనే ఉండమంటున్నారు. ఆ? జాగ్రత్త అవస్థలో ఉండి జ్ఞానం పొందమంటున్నారు మీ ద్వారా. అంటున్నాడా? అట్లాగే అంటున్నాడా మీతో కూడా? ఉంది. శుభం. సచ్చబ్ద ప్రత్యయ విషయత్వాత్ అసత్వాశంకాయాం జ్ఞేయస్య సర్వప్రాణికరణోపాధిద్వారేణ తదస్తిత్వం ప్రతిపాదయన్ తదాశంకా నివృత్త్యర్థం ఆహా సర్వతః పాణిపాదం తత్సర్వతోక్షిశిరోముఖం సర్వతః శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. సర్వతః సర్వతః పాణిపాదం సర్వతః పాణయః పాదాః చ అస్య ఇతి సర్వతః పాణిపాదం తత్ జ్ఞేయం. సర్వప్రాణికరణోపాధిభిః క్షేత్రజ్ఞాస్తిత్వం విభావ్యతే. క్షేత్రజ్ఞశ్చ క్షేత్రోపాధితః ఉచ్యతే. క్షేత్రంచ పాణిపాదాదిభిః అనేకధా భిన్నం. క్షేత్రోపాధిభేదకృతం విశేషజాతం మిథ్యైవ. క్షేత్రజ్ఞస్య ఇతి తద్ అపనయనేన జ్ఞేయత్వం ఉక్తం న సత్తా న సత్ నాసత్ ఉచ్యతే ఇతి. ఉపాధికృతం మిథ్యారూపమపి అస్తిత్వాధిగమాయ జ్ఞేయధర్మవత్ పరికల్ప్య ఉచ్యతే సర్వతః పాణిపాదం ఇత్యాది. తథా హి సంప్రదాయవిదాం వచనం అధ్యారోపవాదాభ్యాం నిష్ప్రపంచం ప్రపంచతే. అధ్యారోప అపవాద సరిపోయింది. ఇది సర్వత్ర సర్వదేహావయవత్వేన గమ్యమానాః పాణిపాదాదయః జ్ఞేయశక్తి సద్భావ నిమిత్తా స్వకార్యాః ఇతి జ్ఞేయ సద్భావే లింగాని జ్ఞేయస్య ఇతి ఉపచారతః ఉచ్యంతే. తథా వ్యాఖ్యేయమన్యత్ సర్వతః పాణిపాదం తత్ జ్ఞేయం సర్వతః అక్షిశిరోముఖం సర్వతః అక్షీణి శిరాంసి ముఖాని చ యత్ తత్ సర్వోక్షిశిరోముఖం సర్వతః శృతిమత్
శృతి శ్రవణేంద్రియం తత్ యస్య తత్ శృతిమత్ లోకే ప్రాణినికాయే సర్వం ఆవృత్య సంవ్యాప్య తిష్టతి స్థితం లభతే. సర్వతః పాణిపాదం తత్ సర్వతః అక్షి శిరోముఖం సర్వతః శృతిమత్ లోకే సర్వం ఆవృత్య తిష్టతి. తత్ ఆ అజ్ఞేయమైనటువంటి బ్రహ్మము సర్వతః అంతటా కూడా పాణిపాదం చేతులు కాళ్ళు కలదై సర్వతః అంతటా కూడా అక్షి శిరోముఖం కళ్ళు శిరస్సు ముఖాలు కలదై సర్వతః శృతిమత్ శ్రోత్రేంద్రియములు కలదై లోకే అంటే ఈ ప్రాణ సమూహమునంతరందరూ కూడా సర్వమును వ్యాపించి ఉంటున్నది అని ఇక్కడ తాత్పర్యంగా మనకి చెప్పారు. అంటే ఇక్కడ ఏమిటవుతోంది? సర్వ విశేష రహితము అంటే విశేషము అంటే ఏమిటి? ఐడెంటిటీ అండి, ఏం లేదు. విశేషము అంటే ఐడెంటిటీ. మీరు, నేను, వాళ్ళు, వీళ్ళు, ఇట్లా ఐడెంటిటీ ఏదైతే ఉందో అది ఇలాంటి డివిజన్ లేనటువంటి ఇది ఈ సర్వ విశేష రహితము అంటే ఏమిటి? ఈ అవయవము లేకుండా సర్వాంతర్యామి అనుకోవడం. ఒక విధంగా అవాంగ్ మానస గోచరము, వాక్కులతో చెప్పలేనటువంటిది, మనసుతో ఊహించలేనటువంటి దృష్ట అదృష్టములకు, దృష్ట ఫలితములకు అదృష్ట ఫలితములకు విపరీతమైనను అయిన బ్రహ్మము. ఈ బ్రహ్మ దేంతో చెప్తున్నట్ట? సత్శబ్ద ప్రత్యయ విషయము అగుట వలన. అంటే సత్ అనేటటువంటి శబ్దం ఏదైతే ఉందో దాని అర్థము. అలాంటి బ్రహ్మము లేదు అని మనం అనుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఏది కనపడట్లేదు, తెలియట్లేదు, ఆ సర్వత్రా ఉన్నాడు అంటాడు, కనపడ్డంటాడు, దుష్ట ఫలితం లేదంటాడు. ఏంటిది? ఈ నిర్గుణ తత్వం ఎలా అర్థం కావాలి? అందుకని లేదనే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అట్లాంటి సంఖ్య లేకుండా నాయన సర్వప్రాణి కరణ రూపమైన అంటే సర్వప్రాణుల యొక్క అస్తిత్వానికి కారణమైన కరణము కార్యము ఉపాధి ద్వారా ఈ జ్ఞేయ బ్రహ్మము యొక్క అంటే ఏ బ్రహ్మము గురించి అయితే మనం ఇప్పుడు ఈ సర్వ విశేష రహితము అవాంగ్ మానస గోచరము దృష్టాదృష్టములకు విపరీతమైనటువంటిది అని చెప్తున్న సత్యప్త వాచ్యుడైనటువంటి ఆ బ్రహ్మమును, ఆ జ్ఞేయ బ్రహ్మము యొక్క అస్తిత్వము అంటే అది ఉన్నదిరా నాయన మనకు అవగాహన కలిగేటట్టు ప్రతిపాదన చేస్తూ ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి దానిలో మనకి ఇంకా ఏమన్నా డౌట్లు ఉంటే ఉండొచ్చుగా. మనం డౌట్ పట్టడంలో మన తర్వాత ఎవడైనా మనతో ఎవరు పోటీకి రాలేరు. అలా ఆ శంక తొలగించటానికి సర్వతః పాణిపాదం, సర్వతః పాణిపాదం అని ప్రారంభం చేశారు. ఎందుకు అంటే ఈ నిరుపాధికమైన బ్రహ్మము సత్యబ్ద వాచ్యం, సత్యబ్ద ప్రత్యయ విషయము కనుక ఈ సత్తు అసత్తు అనే దాని యొక్క శంక తొలగించబడాలి. అంచేత ఈ ఈ శంకతో మనం ముందుకు వెళ్ళామనుకోండి మనకేం అర్థం కాదు, ఎందుకంటే అన్ని అనుమానాలతోటి ఉంటాయి కనుక ఆ శంక నివృత్తి ముందు కావాలి. ఇగో ఆ పని చేయటానికి ప్రారంభం చేశాడు. ఏమిటది? బ్రహ్మ అస్తిత్వాన్ని మనకి తెలియజేయటానికి సర్వతః అనేటటువంటి దీంతో ప్రారంభం చేశాడు. అంటే సర్వదేహముల యందు ఉండేటటువంటి అచేతనములైన హస్తములు పాదములు తమ తమ వ్యాపారములందు ఏ చేతన స్వరూపమైన క్షేత్ర సంజ్ఞప్తమై ప్రవర్తిస్తున్నాయో, ఇప్పుడు చేతులు ఉన్నాయి, కాళ్ళు ఉన్నాయండి, అవి అచేతనాలు. అంటే ఈ అంగికి అవి అంగములు. ఈ అంగములు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాయి? దేని వలన ప్రవర్తిస్తున్నాయి?
అంటే అచ్చా. ఇది చేయటానికి క్షేత్రజ్ఞ సంబంధం ఒకటి ఉంది. క్షేత్ర గురించి చాలా చెప్పేసుకున్నాం మనం. ఈ క్షేత్రజ్ఞ సంబంధంతో కదా కలిగినట్టు కనుకనే కదా ఇవి ప్రవర్తిస్తున్నాయి. ఇగో అలాంటి వాడు సర్వతః పాణిపాదం అని చెప్పబడుతున్నాడయ్యా. ఇగో అది జ్ఞేయమైన బ్రహ్మము. అంటే ఏ చేతన స్వరూపమైన క్షేత్రజ్ఞ సంబంధంతో అచేతనమైనటువంటి పాదాలు అవన్నీ కూడా తమ తమ వ్యాపారాలను చేయటంలో ప్రవర్తిస్తున్నాయో, ఇగో ఆ చేతనమే జ్ఞేయమైన బ్రహ్మము. అంటే ఏంటైంది ఇప్పుడు? నిఖిల అచేతన ప్రవృత్తులన్నిటికీ కూడా, సమస్తమైన అచేతన ప్రవృత్తులకు చేతన అధిష్ఠించి ఉన్నప్పుడే, చేతన అధిష్టమై ఉన్నప్పుడే ఆ క్షేత్రజ్ఞ స్వరూపమైన చేతనమైన సర్వచేతన వర్గ ప్రవృత్తికి హేతు అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇప్పుడు అంతటా ఉన్నాడు కాబట్టి, సర్వ చైతన్యము తానే అయినటువంటి బ్రహ్మము జ్ఞేయమయ్యాడు కాబట్టి, ఇక లేడు అనే శంకకు అవకాశం ఎక్కడుంది? లేడు అనే శంకకు అవకాశం లేదు కదా. అంటే ఆ దీన్ని ఏమంటారు? చేతనములైనవన్నీ కూడా తమ తమ వ్యాపారాలు చేయటానికి ఏ క్షేత్ర సంబంధమైన చేతనతో కలిసి అవి ప్రవర్తించటానికి అవకాశము కలుగుతున్నదో, అలాంటి నిఖిల అచేతన వ్యాపారములందు ఆయా క్షేత్రజ్ఞుడు చేతన అధిష్ఠించి ఉన్నది కాబట్టే అవి ప్రవర్తించగలుగుతున్నాయి. కనుక సర్వచేతన వర్గ ప్రవృత్తి హేతు ఎవరయ్యా అంటే సమస్తమునందు ఉన్న క్షేత్రజ్ఞుడే, వాడే జ్ఞేయమైన బ్రహ్మము అని తెలిచాక కనుక నాస్తి అంటానికి అవకాశమే లేదు. అట్లాగే ఎవరికైతే నేత్రేంద్రియాలు, శిరస్సు, నేత్రేంద్రియాలు అందరి సమస్తమైన నేత్రేంద్రియాలు, సమస్తమైన శిరస్సులు ఇవన్నీ ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాయి అంటే సర్వతోక్షి శిరోముఖం అన్నాడు. అంటే ఎవనికి సమస్తమైన శ్రవణేంద్రియాలతో ప్రవర్తించినట్టు ఆ బ్రహ్మము సర్వతః శృతిమత్. అక్కడేమన్నా సర్వ చైతన్యము సర్వతో అక్షి శిరోముఖము, సర్వతో శృతిమతు. అంటే లోకములో సర్వ ప్రాణుల యందు ఏ ఒక్కటి నిత్యమై విభువు అంటే సర్వవ్యాపకమైనది అయిన బ్రహ్మమే నిఖిల చేతనములకు ఆవరించి తన యొక్క సత్తా అంటే అస్తిత్వము చేత, తన యొక్క స్ఫూర్తి చేత ఏదైతే మిగతా వాటిలాగా ఆభాసిస్తోందో, అట్లా తన స్ఫూర్తి చేత సంబంధము ద్వారా వ్యాపించి ఉన్నదో, ఆ ఉన్నది కూడా ఎలా ఉంది? నిర్వికార స్థితిలో ఉంటుంది. అంటే నిర్వికార స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? తన యందు అధ్యస్థమైన, అంటే తన యందు ఊహించబడిన ఈ జడ ప్రపంచము యొక్క, మిగతా ప్రపంచం అంతా జడమని చెప్పుకున్నారు కదా, జడ ప్రపంచము యొక్క దోషముల చేత గాని, గుణముల చేత గాని, ఇతరత్రా దేని చేతైనా కానీ సంబంధము ఉండదు. సర్వదేహముల యందు ఉన్నటువంటి చేతనము అది విభుద్రవ్యము, ఆత్మ అదొక్కటే. కానీ కానీ అది అనేకము కాదు. అది ఒక్కటే, అంతేగాని అనేకం కాదు. అట్లా ఇంతకు ముందే మనం చూసాంగా, ఇవన్నీ ఆత్మ పదార్థము ఒకటే, అనేకత్వము లేదు. అనేకత్వం ఎందుకు వస్తుందయ్యా అంటే అజ్ఞానము వలన. ఆవరణ శక్తి, విక్షేప శక్తి అనే రెండు శక్తుల వల్ల, ఆవరణ శక్తి వల్ల ఏమన్నా ఇది విక్షేప శక్తి ఏమన్నా బహుళత్వాన్ని తయారు చేస్తుంది మన మనసులో. కనుక చెప్పండి. ఒక్క నిమిషం.
ఇప్పుడే వస్తాను నేను ఇక. ఏమలే కనుక ఈ ఆవరణ విక్షేప శక్తుల గురించి మనకి ఇంతకు ముందే చెప్పేసుకున్నాం గనక ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నాడు, ఈ సర్వదేహముల యందు ఉండేటటువంటి చైతన్యము, ఇది విభువు ఆత్మ అని కూడా దీన్నే అంటాము. అంటే సమస్త ప్రాణిల యొక్క కరణములైనటువంటి పాణిపాదాది రూపమైన ఈ ఉపాధులకి క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క అస్తిత్వం వల్లనే తెలుసు. ఆ క్షేత్రం అనేటటువంటి ఈ ఉపాధికి క్షేత్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడుతుంది. పాణిపాదాలచే క్షేత్రములు అనేకం ఉండొచ్చు కాక, కానీ క్షేత్ర ఉపాధి భేదంలో ఉన్నటువంటి విశేషమైన క్షేత్రజ్ఞుడు ఉన్నాడే, ఇది బహుళత్వం మాత్రం మిథ్య. ఇక్కడ మాత్రం ఒకటి అంచేత అంటే మనం విరాట్ ఉపా స్వరూపం కింద తీసుకోవచ్చండి. క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే విరాట్ స్వరూపం కింద చూడాలా? విరాట్ కాదండి, మళ్ళీ విరాట్ అంటే మళ్ళీ అర్థం మారిపోతుందిగా. విరాట్ అంటే ఏమిటి మీ లెక్కలో? సమిష్టి స్థూల శరీరం. అసలు స్థూల శరీరం కాదు, ఇక్కడ చైతన్యం చెప్తున్నాడు. మీకు స్థూలం గురించి మాట్లాడట్లేగా ఇక్కడ అసలు. క్షేత్రము అంటే మరి స్థూలం కింద ఈ క్షేత్రములో ఉండే శక్తి, సమస్త క్షేత్రములలో ఉన్న శక్తి చైతన్యం ఏదైతే ఉందో అది ఒకటే. అది మన అందరిలో ఉన్న శక్తి ఒకటే అంటారు, అంతే కదండి? అంతే, అదే అన్నాడు ఆయన. అట్లా కదండి, మీ ఇంటికి వద్దావు అని నేను అనుకుంటూ ఉంటే, ఇప్పుడే అండి మీ ఇంటికే నేను బయలుదేరుతున్నాను అనుభవం అని చాలా సార్లు వచ్చిందిగా. చూడండి, ఇది అంటే ఊహించుకోవడానికి ఏకకాలంలో ఒకే రకమైన భావన ఇన్నిసార్లు ఎటొచ్చింది భిన్నమైతే. ఇది సమస్తము ఒకటే కాబట్టి స్ఫురణ కలగడం కలగకపోవడం అది వేరే విషయం. అందరికీ ఆ స్ఫురణ కలగకపోవడం అన్న దానికి కారణం మళ్ళీ అజ్ఞానం. కానీ సమస్తము విభుద్రవ్యమే, ఇది మాత్రము నిస్సంశయముగా మనము ఒప్పుకుని తీరవలసిన విషయము. అంచేత ఏం చేస్తున్నాం మనము? ఆరోపిస్తున్నాము, అపవాదము చేస్తున్నాము. అధ్యారోప అపవాదముల వల్ల నిష్ప్రపంచం అంటే ఇది ఏమీ లేనటువంటిది ప్రపంచతే అన్నాడు. అంటే అధ్యారోపము వలన, అపవాదము చేత. అధ్యారోపం అంటే లేని దాని ఒకదాని మీద ఇంకొకటి పెట్టడం అధ్యారోపం. పెట్టిన తర్వాత ఏమంటున్నాము? ఇది ఏంటయ్యా చెయ్యి, దీని మీద ఏం పెట్టావు? ఇంకోటి ఏదో పెన్సిల్ పెట్టావు, ఈ పెన్సిలే ప్రపంచం అంటున్నావు. అంచేది ఇప్పుడు ఈ పెన్సిల్ అని చెప్పి సంబోధించడం అపవాదం అవుతుంది. అట్లా ఏమీ లేనుడు నిష్ప్రపంచము నుంచి ప్రపంచతే అంటే కనుక ఈ మొత్తం నిఖిల దేహావయవులతో తెలియబడేటటువంటి ఈ సమస్తమైనటువంటి విషయాలన్నీ కూడాను సృష్టించబడుతున్నాయి, భావించబడుతున్నాయి. కనుక క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే అండి, ఇక్కడ క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే మనం వ్యష్టిలో ఉండే స్థూల శరీరంలో ఉండేటటువంటి చైతన్యంని చెప్తున్నాడని అనుకోవాలి, అంతే కదండి? కాదండి, అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. వ్యష్టి ఇక్కడ నిర్విశేషముగా అన్నాడు, గుర్తుందా? ముందుగా ముందు మీలో ఒక క్షేత్రజ్ఞుడు, నాలో ఒక క్షేత్రజ్ఞుడు ముందు డిసైడ్ అవుతాం. అయిన తర్వాత మీలో, నాలో, వాళ్ళు, వీళ్ళు ఉన్నటువంటి విడివిడిగా క్షేత్రజ్ఞులు లేరురా నాయన. ఈ ఉన్న క్షేత్రజ్ఞులు అని మీరు విడివిడిగా ఏదైతే భావిస్తున్నారో అదంతా ఒకటే చైతన్యము, ఒకటే ఆత్మ పదార్థము, ఒకటే విభుద్రవ్యము అని చెబుతున్నాడు. క్షేత్రజ్ఞుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమస్త ప్రాణి శక్తి, సమస్త చైతన్యము, ఒకటే చైతన్యము. ఘటాకాశం, ఘటాకాశము, సమస్తాకాశములగా అంతటా ప్రాణి సమూహములందు సర్వము ఆవరించి ఉంటున్నది అని చెప్పాడు. అందుకే ఏమా సర్వతః శృతిమత్ శృతి శ్రవణేంద్రియం తదస్య శృతిమల్లోకే ప్రాణినికాయే సర్వమావృత్య సంవ్యాప్య తిష్టతి స్థితిం లభతే అని కదా శంకరులు చెప్పారు మనకి.
మనం అట్లా విడివిడిగా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క దాన్ని ఏమంటారు క్షేత్రజ్ఞుడు ఉంటాడు అని ఎక్కడ భ్రమపడతాము అనే ఇది ప్రారంభం చేశాడు ఆయన. ఇక్కడ పారేశా. ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీతే ఇత్యాది శ్లోకే ఉపదిష్టస్య క్షేత్రాధ్యాయార్థస్య సంగ్రహ శ్లోకः అయం ఉపన్యస్య తత్ క్షేత్రమిత్యాది వాచ్యలభ్యస్య హి అర్థస్య సంగ్రహోపన్యాస న్యాయః ఇది. తత్ క్షేత్రం ఇది కాదు, ఇది 3వ శ్లోకం అండి. 13 చూడాలి. 13. సత్శబ్ద ప్రత్యయ విషయత్వాత్ అసత్వశంకాయాం జ్ఞేయస్య సర్వప్రాణికరణోపాధిద్వారేణ తదస్తిత్వం ప్రతిపాదయన్ తదా తదా శంకా నివృత్త్యర్థంచ అని అందుకని చెబుతున్నాడు. ఏమని? సర్వతః పాణిపాదం తత్సర్వతో అక్షిశిరోముఖం సర్వత శృతిమత్లోకే సర్వం ఆవృత్య తిష్టతి అంటే ఇండిపెండెంట్ జ్ఞేయమైనటువంటి బ్రహ్మము కాదైనా సమస్త కలిపి ఒకటి అని చెప్పటం కోసమే ఈ శ్లోకం పుట్టినది. తర్వాత ఉపాధిభూత అధ్యారోపణాత్ ధ్యేయస్య తద్వత్తాశంకామాభూత్ ఇత్యేవమర్థః శ్లోకమారంభః. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృ చ. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వాణి చ తాని ఇంద్రియాణి శ్రోత్రాదీని బుద్ధీంద్రియాణి కర్మేంద్రియాఖ్యాని అంతఃకరణే చ బుద్ధి మనసి జ్ఞేయోపాధితస్య తుల్యత్వాత్ సర్వేంద్రియ గ్రహణేన గృహ్యంతే అపి చ అంతఃకరణోపాధిద్వారేణైవ శ్రోత్రాదీనామపి ఉపాధిత్వం ఇత్యతః అంతఃకరణ బహిష్కరణోపాధిభూతైః సర్వేంద్రియ గుణైః అధ్యవసాయ సంకల్ప శ్రవణ వచనాదిభిః అవభాసతే ఇతి సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వ్యాపారైః వ్యాపృతమితి తత్ జ్ఞేయమిత్యర్థః. ధ్యాయతీవ లీలాయతీవ ఇది బృహదారణకం ఇది శృతేః కస్మాత్ పునః కారణాత్ న వ్యాపృతమేవ ఇది గృహ్యతే ఇత్యతః ఆహ సర్వేంద్రియ వివర్జితం సర్వకరణరహితం ఇత్యర్థః. అతః న కరణ వ్యాపారైః వ్యాపృతం తజ్ఞేయం యస్తు అయం మంత్రః అపాదిపాదో జవనో గృహీత పశ్యచ్చక్షుః సశృణోత్యకర్ణః. చెవులు లేనివాడు వింటున్నట్ట, కళ్ళు లేనివాడు చూస్తున్నట్ట. శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్ ఇత్యాది సహ సర్వేంద్రియోపాధి గుణానుగుణ గుణ్యభజన శక్తిమత్ తత్ జ్ఞేయం ఇత్యేవం ప్రదర్శనార్థః నతు సాక్షాదేవ జవనాది క్రియాతత్వ ప్రదర్శనార్థః అంతో మణిదీపం అవిందత్ ఇత్యాది మంత్రార్థవత్ తస్య మంత్రస్య అర్థః యస్మాత్ సర్వకరణ వర్జితం తత్ జ్ఞేయం తస్మాత్ అసక్తం సర్వసంశ్లేషవర్జితం యద్యపి ఏవం తథాపి సర్వభృచ్చ ఏవ సదాస్పదం హి సర్వం సర్వత్ర సద్బుద్ధ్యనుగమాత్ నహి
మృగతృష్ణాదిక మృగతృష్ణికాదయః అపి నిరాసదా భవంతి అతః సర్వభృత్ సర్వం బిభర్తి ఇతి స్యాత్ ఇదంచ అన్యత్ జ్ఞేయస్య సత్వాధిగమద్వారం నిర్గుణం సత్వరజస్తమాంసి గుణాః తైః వర్జితం తత్ జ్ఞేయం తదాపి గుణభోక్తృ చ గుణానాం సత్వరజస్తమాం శబ్దాదిద్వారేణ సుఖ దుఃఖ మోహాది మోహాకార పరిణతానాం భోక్తృ చ ఉపలబ్ధృ చ తత్ జ్ఞేయం ఇత్యర్థః. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం అంటే వాక్ పాణిపాద పాయు ఉపస్థలనేటి పంచ కర్మేంద్రియాలు, త్వక్చక్షు శ్రోత్ర జిహ్వాఘ్రాణములనేటి జ్ఞానేంద్రియాలు, మనోబుద్ధ్యాదులు వీటన్నిటి యొక్క గుణముల చేత నిశ్చయము సంకల్పముగా శ్రవణ వచనాదుల చేత ఆభాసం ప్రకాశిస్తున్నది. సర్వేంద్రియ వివర్జితం అంటే సర్వకరణములు రహితమైనటువంటి అసక్తం, దేనితో కూడా సంబంధం లేనటువంటిది. సర్వభృచ్చైవ అంటే సర్వమును భరించేది. భూభృత్ అంటే భూమిని భరించేది, సర్వభృత్ అంటే సర్వమును భరించున్నది. నిర్గుణం అంటే సత్వరజస్తమో గుణ రూపమైన గుణములు లేనిది. ఇది ఏమి చేస్తుందిట? గుణభోక్తృచ శబ్దాది ద్వారాలుగా సుఖ భోగ మోహకరములైనటువంటిగా పరిగణించి సత్వరజస్తమో మోహ రూపమైన గుణములను సాక్షాత్కరింప చేసుకున్నది. అంటే ఉపాధులైనటువంటి ఈ పాణిపాద ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని అధ్యారోపణ చేయటం వలన దేని మీద? ఏవి పట్టని ఆ బ్రహ్మము మీద, జ్ఞేయమైన ఆ బ్రహ్మము మీద. దీనివల్ల ఏమిటవుతోందిట అంటే ఈ పాణిపాద ఇంద్రియ సత్వం అంతా కూడా ఆ బ్రహ్మమునకు ఉన్నట్టుగా మనకు కలుగుతుంది. ఇగో అలాంటి ఆశంక సంభవించకుండా ఉండటానికి మనకి క్లారిఫికేషన్ ఇస్తున్నాడు. ఏమని? సర్వేంద్రియ గుణాభాసం అని. ఈ సర్వేంద్రియ గుణాభాసం అని చెప్పడం ద్వారా ఇది కేవలం ఆభాస మాత్రమే. పరబ్రహ్మము పరమార్థత ఏ ఇంద్రియములు తోటి సంబంధం లేకుండా సర్వేంద్రియ వివర్జితమైన సర్వేంద్రియ వివర్జితుడైనటువంటి ఆ బ్రహ్మము పరమార్థత అంటే వస్తుత అసలుగా మాయ చేత సర్వేంద్రియ గుణాభాసం అవుతుంది. అంటే ఈ మాయ ఆవరించటం వల్ల, ఈ మాయ యొక్క రెండు లక్షణాలు ఏమిటి? ఆవరణ శక్తి, విక్షేప శక్తి. వీటి వల్ల మనం ఈ మాయతోటి బ్రహ్మము పైన వీటిని అధ్యారోపణ చేసుకొని ఇగో వాడికే కళ్ళు ఇంద్రియాలు ఉన్నాయని అవన్నీ ఆ శ్రోత్రాలు మిగతా బాహ్యకరణాలు అంతఃకరణాలు ఇవన్నీ కూడా ఆ జ్ఞేయ బ్రహ్మమునకు ఆపాదిస్తున్నారు. అంచేత ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఈ గుణాలైన ఈ సంకల్ప వికల్పాదులు, శ్రవణాలు, తద్విషయాలు ఇవన్నీ కూడా భాషిస్తున్నట్లుగా సర్వేంద్రియ వ్యాపారాలతో కలిసి ఉన్నట్లుగా, కలిసి లేదది, అది ఎప్పుడు పట్టించుకోదు, ఉన్నట్లుగా ఆ జ్ఞేయమైన బ్రహ్మాన్ని మనం భావిస్తున్నాం. అంచేత బృహదారణ్యక శృతి చెప్పినట్లుగా ఈ ధ్యానము ఈ ధ్యానము ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనసుకి బుద్ధికి వీటన్నిటికీ ఉపలక్షణంగా చెప్పుకుంటున్నాం. అంటే ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇక ఈ చలనము అనే పదం ఏదైతే మంత్రంలో వస్తుందో అది కర్మేంద్రియాలకి ఉపలక్షణము. అయితే బ్రహ్మ మాత్రము అసక్తము, దేనితో పట్టించుకోవడం. అంటే జ్ఞేయమైన బ్రహ్మము యొక్క ఉపాధిత్వము పాణిపాదములకు వలె బుద్ధి మనసులకు కూడా సమానమై సర్వేంద్రియముల గ్రహణము చేత
బుద్ధి మనసులు కూడా గ్రహించబడుతున్నాయి. నిజానికి ఏమిటి? నిఖిలమైన వాక్పాణి పాదపస్తలని పంచ కర్మేంద్రియాలు, త్వక్చక్షు శ్రోత్ర జిహ్వాగ్రాణాలు అనేటటువంటి జ్ఞానేంద్రియాలు, మనోబుద్ధ్యాదులు, వీటన్నిటి చేత ఇంకా అంతఃకరణ అనే చేత ఈ ఉపాధి ద్వారము ద్వారా మిగతా వాటికి ఉపకరణం కాకపోయినా కూడా అధ్యవసాయం చేసుకుని, అంటే ఆరోపించుకుని సంకల్పాలు వికల్పాలు ఇవన్నీ కూడా ఆ బ్రహ్మము చేస్తున్నదనే భావంలో. అంటే ఇప్పుడు మనిషిలాగా మనము అంటే ఇవి ఆయన నిర్గుణ స్వరూపుడైనా కూడా ఈ పంచేంద్రియాలు పిచ్చి పిచ్చిగా పనిచేయడం వల్ల ఆయనకి లేని అంటగట్టి మనం ఏదో వేరేగా ఆయన్ని కాదు అనుకుంటున్నాం కాదు కాదు కదండి. కాదు 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 కాదు. ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతున్నారా? అవును, మీ మీ నోరు మాట్లాడుతున్నది అంటే లోపల ఉన్న చైతన్యం మాట్లాడుతున్నది, చైతన్యమే మాట్లాడుతున్నది, చైతన్యమే తింటున్నది, చైతన్యమే అనుభవిస్తున్నది అని మనం భావనలో ఉంటాం. కానీ చైతన్యము అనదు, వినదు, చెయ్యదు, చెప్పదు. అంటే సార్ ప్రాణము పోయిన తర్వాత ఆ చైతన్యం ఏమవుతుందండి? దానికి ఏమైనా రంగు ఉందా, రూపం ఉందా, చెయ్యి ఉందా, కాలు ఉందా, పాణి ఉందా, పాదం ఉందా? ఏం లేవుగా. కనుక అంటే ఆ మాయ చేస్తున్న మాయ అన్నమాట. అది కనుక మాయ వల్ల మనం ఏం చేస్తున్నామయ్యా అంటే అన్ని బ్రహ్మములకు ఆపాదిస్తున్నాము. ఏదైతే ఇవి పట్టదో దానికి అన్ని పట్టిస్తున్నాం మనం. అది అర్థం చేసుకోకుండా కరెక్ట్ గా పట్టించి వేరేగా అనుకుంటున్నాం. అంచేత ఈ జ్ఞేయ బ్రహ్మం ఏం చేస్తుందంటే సర్వమును భరించేది. జ్ఞేయ బ్రహ్మము కదలనిది, జ్ఞేయ బ్రహ్మము కలనదని తెలుసుకోవటము మనకి ప్రధానం. ఈ నిర్గుణ బ్రహ్మమే సత్వ రజస్తమో గుణముల యొక్క సంబంధము లేనటువంటి, అంటే సత్వ రజస్తమో గుణ వివర్జితమైన, దానికి సుఖము గాని దుఃఖము గాని మోహం గాని ఏమీ ఉండవు. దీనికి శబ్దస్పర్శ రూపరసగంధాల ద్వారా ఏమీ పట్టవు. అట్లా ఆ జ్ఞేయ బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము మనము పొందాలి. అంటే నిర్గుణమైనటువంటి బ్రహ్మ తేజస్సుని, బ్రహ్మతత్వాన్ని సర్వత్రా ఒకటైనటువంటి ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని మనము తెలుసుకోవాలి అని మరొక్కసారి ఇవన్నీ చెప్పేశాడండి. ఎక్కడ 7 నుంచి 12 లోపల ఇవన్నీ చెప్పబడ్డాయి. మళ్ళీ రెఫర్ చేస్తున్నాడు. ఎందుకు? మనం మర్చిపోయి ఉంటాం కాబట్టి. ఒకసారి మళ్ళీ నీకు ఇవన్నీ చెప్పేశానయ్యా అని మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేసి దీన్ని ఇప్పుడు తీసుకెళ్లి తోముతో కలుపుతాడు. ఇప్పుడు మనకు ఒకసారి తత్తుని మళ్ళీ పరామర్శిస్తున్నాడు. అంతకు మించి ఏం చేయట్లే ఇక్కడ. ఏమండి? ఇక్కడికి ఇవాళ ఆపుదాం. అర్జెంటుగా పరిగెత్తాలి ఇవాళ. ఇవాళ లాస్ట్ వర్కింగ్ డే మాకు, అందుకని కొంచెం హడావిడి. ఓకే. ఇక్కడ ఆపుదాం అమ్మా, రేపు చూద్దాం మిగతా.